للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیقی اگر کسی روح کی غذا ہے تو وہ روح بد روح ہو سکتی ہے، نیک روح نہیں ہو سکتی۔ اور روح کی غذا جو ہوتی ہے نا، وہ اوپر سے آنے والے انوارات اور تجلیات ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں تو چند چیزیں ایسی ہیں، چند اعمال ایسے ہیں جو انسان کی روح کے لیے غذا بن جاتی ہیں، جن سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، انسان کی روح جوان ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا میں تفصیلی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کی تفصیل۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے قرآن مقدس۔ قرآن مقدس جو ہے یہ روح کے لیے سب سے بہترین غذا ہے۔ چنانچہ قرآن ہی کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن کی سماعت کے بارے میں ہے، سننے کے بارے میں، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو اس سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ اب یہ رحمت جو ہے یہی تو روح کی غذا ہے، اسی سے تو روح کو تقویت ملتی ہے، اسی سے تو روح جوان ہوتی ہے، تو اسی کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے اہم جو چیز ہے قرآن کریم ہے، جس سے روح کو تقویت اور غذا ملتی ہے۔ اب یہ آیت تو سننے کے بارے میں ہے، تو اب سننے پر اتنا کچھ مل رہا ہے تو پھر آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا کچھ ملے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے ناظرین سے کہ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن معمول ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دن تلاوت کر لی، شوق آ گیا تو اس کے بعد پھر موقوف کر دی، پھر چھوڑ دیا، پھر مدتوں بعد پھر یاد آیا تو پھر کوئی تلاوت، کوئی آیت، کوئی رکوع پڑھ لیا۔ اس طرح نہیں، تواتر کے ساتھ تلاوت کا اہتمام ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی روح کو تقویت ملے گی، روح کو غذا ملے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے جی استغفار پڑھنا۔ اس سے روح کو غذا ملتی ہے، استغفار پڑھنے سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر یہ لوگ استغفار کر لیتے تو ان پر رحم کر دیا جاتا۔ تو اللہ کی رحمت کو ڈھانپنے کے لیے جو دوسرا ذریعہ ہے جس سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ استغفار ہے۔ کم از کم صبح اور شام 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھا جائے، اس سے روح کو غذا ملتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے
दुरूद शरीफ का पढ़ना। तो दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि इस अमल की बदौलत अल्लाह ताला की रहमतें पढ़ने वाले पे नाज़िल होती हैं। जैसे हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। तो ये भी क्या है, इससे भी रूह को ग़िज़ा मिलती है। और इसके साथ है अल्लाह का ज़िक्र करना। ये ज़िक्र लिसानी हो या ज़िक्र क़ल्बी हो, जिस चीज़ का भी मामूल है किसी का, तो वो उस तरीके से ज़िक्र करे। तो हदीस में आता है, नज़लत अलैहिमुस सकीना, ये ज़िक्र की महफ़िलें ऐसी बाबरकत होती हैं कि इन महफ़िलों के ऊपर अल्लाह ताला सुकून और सकीना नाज़िल फरमाते हैं। इनके ऊपर सकीना नाज़िल होती है, इनके ऊपर रहमत नाज़िल होती है, और रहमत ख़ासा इन महफ़िलों को, जिस महफ़िलों पे ज़िक्र होता है, उन्हें ढांप लेती है। और इसके साथ है जी इत्तिबाए सुन्नत। इत्तिबाए सुन्नत भी वो अमल है जिस अमल के ज़रिए से इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है कि हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। रात के मामूलात सुन्नत के मुताबिक हो, दिन के मामूलात सुन्नत के मुताबिक हो, इंसान का जिस्म ये सरापा सुन्नत हो। तो फिर क्या होता है, इसकी रूह को ताकत मिलती है, इसकी रूह जवान होती है, इसकी रूह को ग़िज़ा मिलती है। और इसके साथ है कि अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करना, नेक लोगों के साथ उठना बैठना रखना, उनके साथ उठना बैठना, उनके सोहबत में बैठना, उनसे दुआ हासिल करना, तो उनकी बातों के ऊपर ध्यान देना, गौर करना, तवज्जो से बात सुनकर उस पर अमल की कोशिश करना। तो ये अहलुल्लाह की सोहबत जो है, ये भी इंसान की रूह के लिए ग़िज़ा है, और इससे भी इंसान की रूह को जो है वो ताकत मिलती है। और इसके साथ है तक़वा इख्तियार करना, परहेज़गार बनना। तो तक़वा इख्तियार करना जो है, ये भी रूह के लिए ग़िज़ा है। और आखिरी चीज़ जो है वो दुआ है कि अल्लाह ताला के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगना। तो अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना, और उसके सामने इस्तिदा और इल्तिजा करना, और अपने मामलात को अल्लाह के यहाँ पेश करना, और दुआओं के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल करना। तो ये वो अमाल हैं जिन अमाल के ज़रिए से इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है, इंसान की रूह को तक़वियत मिलती है, इंसान की रूह जवान होती है। तो यकीनन बात आपको समझ आ गई होगी कि जो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो ये बिल्कुल बात गलत है, और इसकी कोई मतलब वो नहीं है, इस बात की कोई सबूत नहीं है। मौसीकी बद रूह की ग़िज़ा हो सकती है, नेक रूह की ग़िज़ा कभी भी नहीं हो सकती। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।